أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله يا 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 رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا بسيط يا خفيض يا رفيق يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا هسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مفصي يا مبديع يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا أخير يا ظهير يا بطين يا ولي يا متعالي يا بار يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا أحد يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا بقي يا ورث يا رشيد يا صبر يا الله
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا إمام المتقين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك وعلى آلك الطاهرين السلام عليك وعلى أصحابك أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم افتح علينا وعلى ذرياتنا فتوح العارفين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا أعطنا محبتك ومعرفتك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan limpah kurnia taufik hidayahnya telah diperkenankan kita untuk sama-sama pada petang ini untuk mengikuti pengajian kitab Fiqhul Ibadat dalam menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah,
Mudah-mudahan semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Ta'ala dalam sihat walafiat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat, dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah, dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat barakah dan syafaat baginda. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, Alhamdulillah para jemaah sekalian, dalam pelajaran kita semalam kita telah membicarakan daripada beberapa masalah-masalah tentang rukun siyam, rukun puasa. Kita dah katakan rukun puasa itu dua. Pertama, niat. Keduanya, menjauhi sekalian perkara yang membatalkan puasa. Dan kita dah sebutkan masalah niat. Jatuh niat itu wajib niat setiap malam. Wajib niat setiap malam. Jadi kalau malam ini tak niat, besok tak puasalah kita. Sebab innamal a'malu binniat. Setiap malam bergantung pada niat. Itu dah dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Adapun dalam mazhab Imam Maliki rahimahullah ta'ala, memadai niat itu satu kali pada malam yang pertama. Pada malam pertama kita niat, aku bertaklid pada mazhab Maliki. Niat aku bertaklid pada mazhab Maliki. Kenapa Ustaz nak cakap taklid? Sebab kita ini mengikut. Taklid itu mana mengikut. Aku bertaklid pada mazhab Maliki. Dan kemudian kita pun kata aku niat puasa bulan Ramadan tahun ini sepenuhnya kerana Allah. Jadi kita niat puasa bulan Ramadan sepenuhnya tahun ini kerana Allah. Jadi kalau andai kata terlupa kita nak niat untuk sesuatu masa, maka kita boleh bersandar pada akan niat yang 1 bulan. Tapi jangan diambil ringan, dah niat 1 bulan, tak payah niat tiap-tiap malam. Tak boleh. Niat tiap-tiap malam tu adalah compulsory, wajib, kerana itu adalah rukun, dan itulah di sisi mazhab Imam Syafi'i kita rahimahullah ta'ala. Ya, kita juga telah bicarakan bahawa bagi orang yang berpuasa itu ada beberapa masalah tentang masalah niat yang telah kita sebutkan. Telah dia ragu-ragu tentang ada niat atau tidak dan sebagainya. Dan begitu juga masalah kita melihat orang makan minum di bulan Ramadan, yang akan makan minum, nak kita nasihat atau tidak. Dan selesai kita daripada perkara-perkara tersebut, maka masuklah kita pada petang ini, iaitu syarat-syarat puasa. Bab yang ketiga, syarat-syarat puasa di muka surat 38. Syarat-syarat puasa. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita hadirkan suratul Fatihah kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah SAW dan sekalian ahli keluarganya yang kita kasihi, dan sekalian para sahabat-sahabatnya yang kita redai, dan sekalian para tabi'in dan alim-alim ulama tabi'in dan para masyayikh, para guru-guru kita, dan kepada khususnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan sekalian para masyayikh guru-guru yang telah menyampaikan agama kepada kita sampailah ke saat ini, iaitu tuan guru kita yang di mana pengarang kitab ini Sayyid Al-Habib Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim, yang berguru kepada Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Semit, yang kedua mereka masih lagi hidup ini kandung hayat di kota Madinah Munawwarah. Semoga Allah panjangkan umur mereka berdua dalam sihat walafiat, dan dilindungi daripada sekalian musibah bala bencana, dan dilindungi daripada perkara yang tak diingini. Dan demikian juga semoga Allah tinggikan darjat sekalian guru-guru kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, dan demikian juga Allah Ta'ala rahmatkan roh-roh mereka, dan dengan itu semoga Allah rahmatkan dan berkatkan ilmu mereka kepada kita ala hazinatus salihah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bihi bikum fid darain amin. Bab yang ketiga, syarat-syarat puasa, muka surat 38. Syarat-syarat sahnya puasa. Jadi kalau orang tu puasa dia sah ke tidak? Ini syarat dia, ya.
Puasa dia sah ke tidak? Ini syaratnya. Syaratnya ada 4. Ya? Apabila 4 syarat itu terdapat pada seseorang, maka puasanya dihukumkan sah. Kalau kurang satu daripada 4 syarat ini, maka puasa dia tidak sah. Pertama ialah Islam. Ketika menjalankan puasa, seseorang wajib dalam keadaan Islam. Dan apabila melakukan kemurtadan, waliyazubillah mazalik. Jadi maknanya syaratnya Islam. Daripada mula dia puasa sampailah akhir puasa. Maknanya mula tu daripada subuh dia sudah jatuh niat dan sampailah dia maghrib. Masuk dalam maghrib tu maknanya dah habislah puasa dalam keadaan dia tu beragama Islam. Kalau orang tu berlaku murtad, na'udzubillah, makna murtad tu keluar pada Islam. Murtad ini dia boleh berlaku dengan salah satu pada 3 perkara. Dengan i'tiqad hati dia, dengan lidah dan dengan perbuatan. Dengan i'tiqad hati dia, dia ragu-ragu, betul ke Allah Ta'ala tu Tuhan? Kau ragu-ragu, situ jam juga dia tak keluar pada Islam. Sebab tidak ada keraguan di dalam ketuhanan Allah Ta'ala. Dan yang kedua, lidah dia kata, Allah tak ada Tuhan, tak ada Tuhan. Yang ada ni semua karut. Kau ni cakap ni murtad ni keluar Islam. Na'udzubillah. Yang ketiganya perbuatan. Dia menyembah patung berhala depan dia. Kenapa orang ni menyembah patung berhala depan dia? Ustaz, saya nampak je nampak saya sembah saya, tapi saya tak sembah. Kalau kau tak sembah, apa kau sujudkan depan dia? Itu perbuatan. Jadi salah satu tiga ni kalau berlaku, dia tu murtad. Na'udzubillah mazalik. Meskipun hanya dalam masa satu detik saja. Umpamanya sebelum maghrib. Lagi 1 minit masuk maghrib, na'udzubillah, dia tak percaya ada Tuhan. Masa tu dia sudah keluar pada Islam, batal puasa dia. Tak sah puasa dia. Maka puasa menjadi batal dan wajib mengqadanya jika dia kembali kepada Islam. Wajib diqada. Kalau dia balik masih Islam lah. Sebab puasa sudah batal. Allah, jaga tuan-tuan ya. Lidah ni tak bertulang, kadang bercakap terlepas. Astaghfirullah, ustaz kita tercakap. Itu kita istighfar, astaghfirullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Mengucap balik. Habis batal tak puasa. Dia kembali kepada niat. Kita lafazkan tu kadang-kadang tak dengan niat, maksudnya tercakap, terlepas. Itu tak sengaja ya. Macam orang melatah lah ya. Datang satu na'udzubillah kambing ke ataupun babi hutan datang ya. Allah Tuhan, Allah ke Tuhan. Astaghfirullah, kenapa kau cakap macam terkejut lah. Itu tak ada sengaja lah dia ya. Puasa juga tidak sah bagi orang kafir. Orang kafir asli, yang asli memang dia tu kafir, tak sah. Dan jika dia masuk Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqada puasa yang telah ditinggalkan dalam masa kekafirannya. Jadi syarat sah mesti Islam. Jadi kalau masa dia kafir, dia memang tak puasa. Kalau puasa pun tak sah. Habis ustaz dia dah masuk Islam sekarang ni. Yang dulu-dulu waktu dia sudah balik tu, dia masuk Islam umur 40 tahun. Jadi umur 15 sampai umur 40 tahun ini, 25 tahun ni dia nak qada tak puasa? Tak wajib. Pasal masa tu belum diwajibkan. Diwajibkan atas siapa? Atas orang yang berakal, yang membaligh dan Islam. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Nanti kita akan sebutkan siapa pula yang wajib untuk berpuasa. Yang kedua, syarat sah puasa ialah orang yang berakal, makna mumayyiz. Mumayyiz ni maknanya sudah dapat membezakan. Itu di segi bahasa Arab. Mumayyiz yang sudah dapat membezakan, iaitu orang yang berakal lah tu ya. Apabila seseorang itu gila walaupun sesaat pada pertengahan hari, maka hukum puasanya menjadi batal dan tidak sah juga puasanya anak kecil. Jadi sekarang ini puasa orang gila. Dia ni dalam masa dia puasa pada pagi sampai ke petang. Komplit bagus. Sampai dekat-dekat maghrib, na'udzubillah, gila babi. Datang dia punya angin dia tu, datang dia punya siuman dia tu, hilang akal dia. Macam mana ni? Lagi 5 minit dah azan maghrib ni. Batal lah puasa dia. Habis macam mana ustaz? Dia nanti bila dia sihat, dia qada baliklah puasa dia. Jadi batal puasa tu, dan sedangkan dia sudah pada awal pagi, walaupun 1 minit, walaupun 1 saat dia gila, maka itulah dia tu batal puasa dia. Sebab syaratnya orang yang puasa, sah puasa dia kalau dia berakal dari awal puasa sampai akhir puasa. Awal tu pada subuh sampai maghrib.
Dan demikian juga anak kecil. Anak kecil yang belum memayis. Belum memayis ni belum berakal lagi lah. Jadi anak kecil ini dia tak wajib puasa. Kalau dia puasa pun tak sah. Puasa dia pun tak sah sebab dia belum memayis, belum lagi berakal. Jadi anak yang namanya memayis itu apa? Yang belum boleh makan, minum dan beristinja sendiri. Jadi kalau memayis, dia dah boleh makan sendiri, dia dah boleh minum sendiri, dan dia boleh, kalau dia buang air besar kecil, dia boleh istinja sendiri, makna cebok sendiri. Itu namanya orang budak yang memayis. Berapa umur macam tu Mungkin 5 tahun, mungkin 6 tahun, macam tu, mungkin 7 tahun itu memayis. Tetapi kalau sekiranya tidak memayis, maknanya dia masih daripada baby sampailah umur dia 4 tahun ke 5 tahun, yang masih lagi tak mampu nak melakukan minum sendiri atau makan sendiri ataupun beristinja. Mungkin makan minum dia boleh. Makan siapa boleh makan, minum saya boleh minum. Mak kata minum susu dia minum. Tapi nak istinja ni dia tak tahu lagi macam mana nak istinja. Dia belum lagi memayis jadi kalau budak-budak yang sebelum memayis ini puasa dia tak memenuhi syarat. Tak memenuhi syarat. Ustaz, kita nak latih budak-budak ni puasa ni boleh tak? Boleh. Melatih supaya dia boleh membiasakan diri untuk dia lapar setengah hari tak makan. Boleh, tak apa. Setengah hari ke suku hari ke, ikutlah berapa masa yang dia mampu. Itu melatih. Tapi dia belum lagi sah untuk dikira berpuasa. Belum lagi. Lain halnya anak kecil yang telah memayis. Maka hukum puasanya adalah sah. Yang memayis yang sudah kita sebut tadilah. Dia boleh makan sendiri, boleh minum sendiri dan boleh cebok sendiri. Begitulah disebutkan dalam kitab Mughnil Muhtaj. Wallahu alam. Syarat yang ketiga, ada 4 syarat. Syarat pertama Islam. Syarat keduanya ialah memayis, iaitu berakal. Syarat ketiga, suci dari haid atau nifas. Suci. Wanita yang menjalankan puasa disyaratkan harus makna mesti, wajib dalam keadaan suci dari haid dan nifas. Dan jika dia kedatangan darah haid atau nifas, maka hukum puasanya menjadi batal dan wajib mengqada. Jadi dia datang haid, datang nifas dia, waktu dia sedang puasa. Walaupun dalam keadaan sedetik selagi sebelum maghrib. Ni kita kata dekat ujung-ujung ni. Dia dah puasa pada pagi, bagus, tengah hari, petang semua bagus. Sampai dekat maghrib, lagi 1 minit lagi, nak tengah tunggu, nak azan saja. Alamak, aku datang uzur lah. Nampak perempuan ni datang uzurnya. Apa nak buat macam mana? Batal puasa. Habis ustaz saya puasa 1 hari tak makan, tak minum. Dapat pahala. Bukan tak dapat pahala, dapat pahala. Sebab dia dah mengikuti syariat apa yang Allah tentukan. Tetapi dia datang uzur wanita. Itu pun kehendak Allah Ta'ala. Ada juga orang perempuan tanya, ustaz boleh tak saya makan ubat tahan uzur? Saya nak puasa 30 hari komplit. Jawapan saya tak payah. Bahkan tak disuruh. Bahkan tak dianjurkan. Janganlah buat macam tu. Kalau dah boleh, sudah tentu isteri-isteri Nabi buat. Dah tentu isteri para ulama-ulama buat. Tak ada ulama pun fatwakan, engkau nak puasa 1 bulan, makan ubat supaya tak datang uzur. Tak ada. Uzur ini sudah kehendak Allah Ta'ala yang telah ditentukan oleh Allah, yang telah dituliskan atas anak-anak cucunya Siti Hawa. Anak cucu Siti Hawa tu yang perempuan lah. Kita lelaki pun anak cucu Siti Hawa juga, jadi itulah dia kaum ibu, Jadi kaum ibu yang datang uzur, walaupun sedetik sebelum masuk maghrib, batal puasa, wajib qada. Puasa wajib qada. Tapi kalau salat tak wajib qada, sebagaimana kita dah belajar bab salat, bab salat tak wajib qada. Kalau dia uzur, dia tak salat, tak wajib qada. Kenapa ustaz puasa kena qada? Salat tak wajib qada. Sebab puasa setahun hanya 1 bulan. Kalau salat, tiap-tiap hari dia salat. Kalau dia dah habis uzur dia pun dia wajib salat. Jadi maknanya tak ada beza antara dia tertinggal kerana dia uzur haid dan lepas dia habis uzur dia salat. Tapi kalau sekira dia tak puasa dalam bulan Ramadan kerana uzur,
Lepas tu, mana ada lagi Ramadan? Tak ada lagi Ramadan. Sebab tu Ramadan, 30 hari wajib dikomplitkan. Imma pada masa bulan Ramadan, kalau dia suci bersih. Imma dia kalau ada uzur 7 hari ke 8 hari, diqadakan pada hari yang lain. Ya, itu dia tuan. Ada pun jika dia suci. Jadi ini kalau sekiranya perempuan tu sedang puasa, datang uzur ataupun nifas. Nifas tu maknanya dia melahirkan anak lah. Melahirkan anak, keluar darah. Darah yang keluar menyusuli daripada kelahiran anak, itu namanya darah nifas. Itu dah kita sebut tadi, batal puasa. Adapun jika dia suci dari darah haid atau nifas pada pertengahan hari. Dia sudah haid 7 hari. Misal kata, kemudian pada hari yang ke-8, dia pun masih haid lagi. Masih cek lagi diri dia tu, masih lagi ada darah-darah haid. Tapi bila dah sampai tengah hari, nampaknya dah bersih ya. Tak ada lagi tanda-tanda uzur lagi. Habis macam mana ni sekarang ni saya Ramadan ni saya tak niat pun. Sebab saya memang dalam uzur. Macam mana nak niat? Jadi habis ustaz macam mana saya ni nak puasa ke tak puasa ke macam mana? Maka jawapannya maka sunatlah baginya untuk menahan diri dari makan minum dan lain-lain yang membatalkan puasa sampai terbenam matahari. Sunat. Bukan wajib, sunat. Kenapa tak wajib? Sebab kalau kita kata wajib, dia bermula daripada pagi subuh dengan niat. Sekarang pada pagi subuh dia dah makan minum. Jadi dia dah buat perkara yang membatalkan puasa. Dan memang dia tak salah. Sebab dia memang dalam uzur, dalam haid. Tapi sekarang dah didapati darah haidnya sudah berhenti pada waktu petang. Jadi apa nak buat? Alhamdulillah. Habis nak puasa? Tak puasa, tapi sunat tahan, jangan makan. Kenapa ustaz kita sunat tahan jangan makan minum? Menghormati bulan puasa. Ini bulan puasa, bulan Ramadan, bulan orang berpuasa. Jadi janganlah kau makan pula. Habis saya lapar ustaz. Tak apa, kalau lapar, makan jangan depan orang puasa. Sebab apa? Kau memang uzur pada awalnya dan kau memang tak dikira puasa pun. Cuma sunatnya sebagai menghormati, kalaulah sekiranya dapatlah menahan dirinya daripada makan minum sampailah ke maghrib, ya. Tapi maknanya hukumnya sunat, bukan wajib, ya. Dibuat dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. Kalau dia tak tahan lapar, dia nak makan, memang dia boleh makan pun pasal dia bukan berpuasa pada pagi hari dah makan. Wallahu alam. Masuk kita muka surat 39. Syarat sah puasa yang keempat. Jadi syarat sah puasa pertama Islam, kedua berakal, ketiganya iaitu suci dari darah haid dan nifas, suci dari haid dan nifas. Yang keempatnya ialah berpuasa pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Puasa pada hari yang boleh puasa. Macam mana? Sebab orang yang berpuasa mengetahui bahawa hari tersebut bukan termasuk hari-hari yang dilarang. Seperti hari dilarang, hari Aidul Fitri, Aidul Adha. Ini hari yang dilarang kita puasa. Jadi kalau sekira kita berpuasa pada hari itu, ustaz saya puasa hari raya. Hukum haram puasa pada hari raya. Habis nak macam ni? Batalkan, makan, minum. Macam tu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. 4 syarat sah puasa. Jadi kalau dia cukup 4 syarat ini, maka sahlah puasa. Tapi siapa yang wajib puasa? Inilah masuk soalan ini. Syarat-syarat wajib puasa. Tak semua orang wajib puasa. Ada orang wajib, ada orang tak wajib puasa. Inilah dia punya cerita pula. Apa beza ya? Syarat sah sama syarat wajib. Syarat sah tu makna kau dah puasa. Tapi puasa kau sah ke tidak? Cukup 4 syarat. Okey, cukup 4 syarat, sah puasa. Tapi syarat wajib puasa, aku tak nak puasa. Kau nak cukup syarat wajib. Kau wajib puasa. Itu beza, nampak? Wajib maknanya kalau siapa dah cukup syarat ini, ada 5 syarat. Dah cukup syarat 5 syarat ini, wajib dia puasa. Tak puasa, berdosa dia. Kan beza? Jadi itulah dia tuan-tuan. Baik, kita masuk dalam muka surat 39. Kata tuan pengarang kita B. Syarat-syarat wajib puasa. Syarat-syarat wajib puasa ada 5. Apabila 5 syarat ini terdapat pada seseorang,
maka wajib baginya untuk berpuasa. 5 syarat. Syarat pertama, Islam. Tidak wajib bagi orang kafir untuk berpuasa. Kita dah sebut tadi syarat sah Islam. Syarat wajib pun Islam juga. Mana orang kafir tak wajib puasa. Sebab dia kafir. Tapi ada juga orang kafir nak cuba-cuba puasa. Dan memang ada juga kita baca dalam FB, ada orang kafir tu dia cuba nak puasa dan dia dapat banyak dia punya hikmah, rahsia puasa. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Itu antara petunjuk hidayat Allah pada dia. Jadi orang yang wajib puasa ialah orang Islam. Maka tidak wajib puasa bagi orang yang kafir. Dan jika dia berpuasa, maka hukum puasanya tidak sah. Orang kafir, dia puasa. Aku puasa. Nak puasa kenapa? Kerana Allah. Habis ke Islam tak? Aku tak Islam. Tak sah. Dan jika dia masuk Islam, maka tidak wajib baginya untuk mengqada puasa yang waktu dia dalam kafir dia. Memang masa itu dia kafir. Jadi tak wajiblah diqada ya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya, katakanlah kepada orang kafir itu, jika mereka berhenti daripada kekafirannya, nescaya Allah akan mengampuni mereka terhadap dosa-dosa mereka yang telah lalu. Makna segala dosa sebesar mana, maaf kata arak, judi, zina, bunuh orang sekalipun. Bunuh orang Ustaz, itu segi undang-undang dunia lain ceritalah. Tapi dari segi Islam, makna segala dosa diampunkan Allah kerana dia buat tu dalam masa dia kekafiran ya. Itu ayat yang ke-38 surah Al-Anfal. Adapun orang yang murtad, ni orang murtad. Murtad ni asal Islam, patut kafir, keluar pada Islam, kemudian dia balik pada Islam. Adapun orang yang murtad, maka wajib baginya untuk berpuasa dengan cara kembali ke agama Islam. Wajib baginya untuk berpuasa dengan cara kembali ke agama Islam, kemudian melaksanakan ibadah puasa, dan wajib baginya untuk mengqada puasa yang telah ditinggalkan pada masa kemurtadannya. Hal ini menurut pendapat yang kuat dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam mazhab Imam Syafi'i, orang murtad, dia dah keluar pada Islam. Setahun dia keluar pada Islam, 2 tahun, 3 tahun, kemudian Allah bagi dia hidayat, dia memeluk agama Islam balik, dia pun bertaubat, astagfirullah, dia taubat pada Allah. Habis ustaz yang 3 tahun tu, 3 kali Ramadan tu dia tak puasa, wajib qada. Dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, wajib qada. Habis ustaz dia dah uzur dah. Itu nanti buat cerita lain. Dia nak qada, dia tak ada kemampuan, dia dah tua, dia dah sakit, dia nak kena bayar fidyah, itu cerita lain pula nanti ya. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, Imam Malik rahimahullah ta'ala, hukumnya adalah tidak wajib untuk qada puasanya. Ini dua imam, Imam Malik dengan Imam Abu Hanifah, Maliki dengan Hanafi. Tak wajib qada puasa waktu dia dalam murtad. Kenapa tak wajib qada? Sebab dia itu dalam kekafiran. Dan kita dah sebut orang kafir tak wajib qada masa dia dalam kafir. Habis kenapa mazhab Imam Syafi'i pula wajibkan qada? Jawapannya, mazhab Imam Syafi'i memandang asal dia tu Islam. Asal dia Islam tu, dia sudah tahu hukum agama Islam, yang dia tahu Tuhan tu satu, Allah Ta'ala sahaja, kemudian dia keluar pada Islam. Itu sudah dosa besar lah tu. Jadi apabila dia dah keluar pada agama Islam, dia meninggalkan salat, dia meninggalkan puasa, kemudian dia insaf, dia taubat, dia masuk Islam balik, maka wajiblah diqadakan kerana dia asalnya orang Islam dan dia melakukan perkara yang sengaja meninggalkan ibadat taat pada Allah dengan dia meninggalkan tauhid pada Allah dan meninggalkan ibadat. Macam orang yang Islam juga, dia tak puasa. Dia tak puasa, dia berdosa kan? Berdosa. Dan dia wajib kata? Wajib kata. Sebab ustaz, saya dulu masa muda-muda tak puasa. Ya, awak masa muda-muda tak puasa, sekarang awak dah taubat, awak kena kata. Itu tuan-tuan dan puan-puan ni. Jadi mazhab Syafi'i dia lihat daripada satu angle yang lain. Imam Hanafi, Maliki dia anggap daripada satu angle yang lain. Orang kafir tak wajib puasa, jadi tak wajib qada.
Nampak tuan-tuan? Sebab tu di sini alim-alim ulama kita bila dia buat hukum, dia bukan ikut suka-suka, pandai-pandai, tidak. Mereka ada beralasan. Alasan mereka valid. Valid kerana bersandarkan pada Quran dan hadis. Yang orang kafir dia tak wajib qada, tak wajib puasa, tak wajib ibadat. Tapi Imam Syafi'i pula katakan dia ni orang Islam asalnya. Dan kemudian dia berdosa. Jadi seperti orang Islam yang tak puasa, tak qada. Kalau sekiranya orang Islam yang tak puasa, tak qada tu tak puasa, tak solat, wajib qada. Lebih-lebih lagi kalau dia sudah murtad, dia wajib puasa dan wajib qada. Kalau sekiranya dia tak buat, dia wajib qada. Allahu a'lam. Baiklah, tak apalah. Kita hormati semua pendapat ulama itu. Ini pun satu peringatan untuk kita. Na'udzubillah menzalik anak-anak, na'udzubillah menzalik. Jagalah ya. Jangan sampai terkeluar pada Islam. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau peliharalah anak cucu kami dan diri kami juga. Ya Allah, tetapkanlah iman kami. Matikanlah kami dalam iman dalam Islam. Janganlah Kau tarik iman daripada kami, Ya Rahim. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin. Ya Rabbal Alamin. Faedah. Muka surat 40. Membantu orang kafir dengan menjual makanan atau minuman atau menghidangkannya berupa jamuan tamu pada siang hari di bulan Ramadan, hukumnya adalah haram. Kerana termasuk dalam golongan orang yang membantu orang lain untuk melakukan maksiat. Nampak? Kita ni dalam bulan puasa. Kita memanglah puasa. Tapi kita ni buka gerai, buka restoran, orang yang datang orang Islam. Orang kafir tak apa. Memang orang kafir tak wajib puasa. Kita dah sebut dah. Orang kafir tak wajib puasa. Kita hidangkan Alhamdulillah. Minta maaf tuan-tuan ya, tadi ada sikit interruption internet ya. Sekarang dah kembali balik macam biasa. Alhamdulillah. Jadi orang Islam datang ke restoran kita. Orang Islam ni orang mukim. Mukim tu mana orang dalam negeri, bukan orang musafir. Datang restoran kita, kemudian kita jualkan makanan pada dia. Ustaz, macam mana ni? Orang ni orang Islam, dia wajib puasa, tapi kita jual makan. Hukumnya haram kerana kita membantu dia buat perkara yang haram. Melainkan orang Islam ni musafir. Orang Islam ni sakit yang memang dia tak boleh berpuasa. Kalau dia musafir tak wajib puasa. Memang kita datang, nanti kita akan sebutkan juga nanti dalam bab ini. Jadi kalau dia termasuk golongan yang tak wajib puasa, kita hidangkan makanan, tak salah. Tapi kalau dia masuk golongan yang wajib puasa, cukup syarat 5 yang kita sebut sekarang ini, kita pula bantu hidangkan makanan untuk dia, makna kita membantu dia buat maksiat, maka berdosalah kita. Nampak tuan-tuan? Lepas tu kita kena jagalah ya. Allah Ustaz, macam mana ni kita berniaga ni? Kalau boleh siang hari tu kita tutuplah kedai. Tak apalah, petang-petang kita buka tu untuk menyediakan jamuan untuk orang membeli belah berbuka puasa. Tak apalah ya. Melainkan kalau kita dapat kategorikan orang yang datang tu orang yang bukan Islam, okey, kita hidangkan. Orang yang Islam, kita tengok macam mana, tengok muka dia ni macam muka biasa je kat sini. Ni orang biasa kat sini ni. Serba salah kita. Jadi yang lebih baik kita close dan buat sementara saja. InsyaAllah Allah murahkan rezeki kita cara yang lain ya. Wallahu alam. Ini kita cuma bagi tahulah ya. Macam mana dapat dipraktikkan ke tidak ke, itu masing-masinglah terserah ya. Kita hanya menyampaikan. Jadi kalau kita tahu orang tu buat perkara yang haram, kita membantu dia, berdosalah kita ya. Syaratnya kedua, tadi kita dah sebut syarat pertama Islam. Syarat kedua di muka surat ke-40, mukallaf. Siapa tu mukallaf? Orang yang berakal lagi baligh. Baligh tu dah umur 15 tahun. Ataupun kalau anak lelaki sudah keluar air mani, tidur mimpi bidadari, keluar air mani. Ataupun anak perempuan sudah keluar darah haid. Ataupun paling lambat lelaki atau perempuan tu sudah umur 15 tahun. Itu dah baligh. Jadi dia baligh dan dia pun berakal. Orang yang tak siuman, dia tahu, dia berfikir, dia tahu apa dia buat betul dengan tak betul. Maka tidak wajib berpuasa bagi anak yang belum baligh, orang yang gila, orang pingsan dan orang mabuk. Anak belum baligh tak wajib puasa.
anak atau orang gila tu tak berakal ataupun pengsan ataupun tak siuman, itu semua tak masuk daripada hukum orang yang wajib berpuasa, ya. Faedah, wajib bagi wali untuk memerintahkan anaknya yang telah mumayyiz agar berpuasa di bulan Ramadan dengan 2 syarat. Ni sekarang ni kita dah sebut anak yang belum baligh tak wajib puasa. Okey. Bagaimana hukum mak bapak pula? Wali tu maknanya orang yang bertanggungjawab pada anak itu. Ya. Wali ni bapa atau bapa datuk, mak bapak lah kita kata, parent dia. Wajib memerintahkan anak yang belum baligh ini berpuasa jika dah cukup 2 syarat. Syarat pertama, jika anak tersebut telah berumur 7 tahun. Dah 7 tahun ke atas. Mana dah 7 tahun ke atas biasanya pun sudah memayyiz lah, ya, dah berakal, ya. Yang kedua, memiliki kemampuan untuk berpuasa. Makna dia sihat, dia kuat, dia boleh puasa. Jadi kalau anak ini cukup 2 di syarat ini, wajiblah si wali itu memerintahkan anak itu untuk berpuasa. Habis ustaz, budak-budak ni tak nak puasa. Dia tak nak puasa tu lain cerita. Tapi mak bapak wajib perintahkan untuk dia puasa. Ini sama juga dalam bab semayang. Bab semayang ni sebagaimana kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam perintah, muru auladakum bis solah wa hum abna'us sab'in. Perintahkan anak-anak kamu salat apabila umurnya 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Rotankan mereka kalau mereka tak salat apabila umur mereka 10 tahun. Nampak? Rotankan dia. Ni mana rotan? Mana rotan? Tunjuk mana rotan. Budak-budak ni kena tunjuk rotan baru dia takut. Jadi dalam hukum agama, solat, puasa sama saja. Umur 7 tahun, dia berakal dan dia sihat, dia boleh puasa, wajib ibu ayah perintahkan anak tu puasa. Tapi jika anak tu tersebut tidak setelah berumur 10 tahun, kalau dia memiliki kemampuan untuk puasa, akan tetapi anak tersebut tidak berpuasa, maka wajib bagi walinya untuk merotankan dia. Nampak? Rotankan dia. Umur 10 tahun, tak semayang bapak rotan. Umur 10 tahun, tak puasa mak rotan nanti. Kenapa mak, ini saya baru umur 10 tahun. Tak ada. Dia, sebab tu kita kena mula pada umur 7 tahun. 7 tahun itu macam kita kata menjinak-jinakkan dia. Puasalah sayang, mari puasa. Kita bagi dia hadiah. Dia puasa setengah hari, tak apa, hadiahkan dia. Mak akan hadiahkan coklat. Tapi puasa tahu, puasa setengah hari dulu, tak apalah, training. 3 tahun rekrut dia 3 tahun. Dah masuk 10 tahun dah jadi private. Private tu maknanya dah masuk tentera lah. Kena semayang, kena puasa. Tak bangun semayang, rotangan. Tapi bukanlah nak kena rotan tu betul-betul rotan. Ni acak-acak je. Sebab apa? Kita ni budak-budak ni, dia ada satu hikmah tentang rotan ni. Mana rotan Tok Habib? Ambil rotan Tok Habib. Minta sini. Ni cucu saya buat rotan. Terima kasih. Rotan. Rotan ni ada hikmah. Apabila kita tunjuk rotan saja, setan dekat anak kita tu lari. Anak kita takut, tak mau, mak tak mau, bapak tak mau. Bukan kita rotan lagi, tunjuk saja pun. Sebab tu Nabi sebutkan situ, rotankan dia. Jadi kalau sekiranya kita kata, sayanglah ustaz, apa, janganlah takut-takut. Nanti budak-budak ni makin lama makin besar. Umur dah 15 tahun, dah wajib semayang, wajib puasa. Kita baru nak suruh, tak maulah mak, mengantuklah, nak tidurlah bapak. Kan dah susah. Sebab tak pernah training. Bagi training dulu. Islam ni mula dengan bertahap-tahap. Bukan sekaligus terus anak tu berubah jadi betul. Tidak. Mesti kita mula dengan bertahap-tahap. Semua manusia pun macam tu. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan ni. Jadi kalau mak bapak, anaknya dah umur 7 tahun, suruh dia puasa. Kalau dia tak puasa, tak apa. Kita masih lagi boleh give and take lagi. Tapi kita masih suruh-suruh. Dan bila umur 10 tahun tak puasa, siap kau. Ni rotan nampak. Tahu tak puasa, bapak rotan ni. Macam tu. Jadi budak ni pun puasa. Tapi dah biasa. Kalau tak biasa susah juga tuan-tuan. Kalau nak suruh terus tenggelam, terus terjun dengan puasa, berat juga, kesian.
Makna mumayyiz adalah anak yang dapat makan, minum dan beristinja sendiri. Itu yang kita dah sebut tadi. Yang syarat wajib yang ketiga. Syarat wajib. Siapa wajib puasa? Orang Islam. Siapa dia lagi orang wajib puasa? Yang mukallaf, yang cukup akal dan baligh. Dan yang syarat ketiga, siapa dia wajib puasa? Mampu untuk berpuasa. Dia mampu untuk puasa. Tidak wajib berpuasa bagi seseorang yang tidak mampu berpuasa. Sebab kemampuan seseorang untuk berpuasa terbagi menjadi dua bahagian. Jadi siapakah yang... Jadi orang yang mampu sajalah wajib puasa. Kalau dia tak mampu, dia tak wajib puasa. Siapa dia? Ada dua macam. Dua jenis lah. Yang pertama dari segi fizik atau badan. Daripada segi fizikal dia. Daripada segi badan dia. Contoh, jika telah berusia tua dan tidak mampu untuk berpuasa, maka hukumnya adalah tidak wajib berpuasa. Dia dah tua dah. Umur dah 75, dah 80, dah 90 ustaz. Nenek saya ni dah tua ustaz. Tak larang nak puasa. Dia lah. Dia tak wajib puasa sebab dia tak ada kemampuan nak puasa. Habis nak kena keluarkan fidyah. Ya. Dan wajib mengeluarkan satu mud. Fidyah lah tu. Fidyah tu mana tebusan. Satu mud tu mana satu cupak. Satu cupak tu dia lebih kurang 750 gram. 750 gram. Daripada makanan yang kita makan. Makanan kita sebelah timur ni beras lah. Kalau negeri Arab mungkin gandum ataupun mungkin kurma ya. Tapi kita di Nusantara ni beras ya. Untuk setiap satu harinya. Dan dibagikan kepada fakir miskin. Fidyah. Alhamdulillah lah. Ada juga daripada kawan-kawan kita online ni. Dia membagikan saya amanah untuk bagikan fidyah. Fidyah puasa mak dia, bapak dia ke ya. Maka dengan itu kita bagikan pada orang fakir miskin. Banyak sekarang orang fakir miskin. Ini pun saya banyak terima lagi daripada negeri-negeri yang susah ya, supaya dapat berikan makan pada orang miskin yang berhajat ya. Jadi dengan itu kalau sekiranya ada siapa nak keluarkan fidyah ya, sangat-sangatlah dia kami harapkan juga insya-Allah ya. Jadi itulah yang mampu. Kalau yang tak mampu kerana dia tua, kena bayar fidyah lah. 750 gram tu tak sampai 1 kilogram lah. Ya, tak sampai 1 kilogram. Mana 3 quarter. 3/4 kilogram. Dari segi hukum, dari segi hukum pula, orang yang tak ada kemampuan puasa, siapa dia? Kerana hukum syariat melarangnya untuk berpuasa. Contoh, wanita yang dalam keadaan haid dan nifas. Dalam haid nifas memang haram puasa. Kalau puasa pun tak boleh, haram. Maka hukumnya adalah wajib untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Wajib tak puasa. Kalau puasa, haram berdosa. Ustaz, kita memang tak wajib tapi kita nak puasa. Tak boleh. Kalau puasa, haram berdosa. Masya Allah. Dan wajib baginya untuk mengqada puasanya yang telah ditinggalkan setelah dia suci dari haid, iaitu tanpa mengeluarkan fidyah. Dia tak keluar fidyah pasal dia qada ya. Jadi dah habis Ramadan, dia pun dah bersih, dia pun qadakan puasa yang dia tinggalkan kerana masa dia dalam masa haid atau nifas. Itu syarat yang ketiga, iaitu syaratnya iaitu dia mampu untuk berpuasa. Tak mampu, itulah kita dah sebutkan tadi. Syarat yang keempat, sihat. Tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit. Berbeza tadi yang kita kata yang tak mampu tu, orang tua memang dah tua dah. Itu dia tak mampu. Tapi orang yang sihat, dia mampu puasa, wajib dia puasa. Jadi syaratnya sihat. Definisi sakit. Jadi tidak wajib berpuasa bagi orang yang sakit. Definisi sakit yang dibolehkan bagi seorang untuk meninggalkan puasa adalah yang dikhawatirkan dapat menyebabkan salah satu dari 4 perkara. Jadi kalau dia puasa, nanti dia akan terkena musibah. Salah satu pada 4 ini. Apa dia? Pertama, kalau dia puasa, dapat menyebabkan kematian. Alamak, kalau aku tak makan mati aku ni. Jadi dia tak puasa. Jadi dengan itu, dia tak puasa. Tak wajib. Tak wajib. Tak wajib. Tapi wajib nanti qada bila dia dah sihat lah. Ni jangan masa dia sakit. Yang kedua, dia sakit yang di mana tak membolehkan dia puasa jika dengan puasa dapat memperlambat kesembuhan dari penyakit tersebut.
Dia sakit. Sakit dia tu kena makan ubat. Sakit dia kena sapu usap ubat. Dah makan ubat. Tapi kalau dia puasa, dia tak makan ubat, nanti sakit ni nak sembuh 1 bulan, dan jadi 5 bulan pula. Allah. Makin lambat lagi nak sembuh. Jadi ini merupakan darurat ataupun terpaksa, dan diberikan keuzuran untuk dia tak berpuasa. Dan sakit yang dibolehkan berbuka puasa ialah jika yang ketiga dapat menyebabkan salah satu dari anggota badannya tidak berfungsi. Allah. Sakit dia ni kena makan ubat, kena pergi lari dan sebagainya. Kalau dia tak buat, maka dia akan menyebabkan salah satu anggota dia itu lumpuh, anggota dia itu tak boleh berjalan, ataupun mata dia jadi buta. Berat betul sakit ni. Kalau gitu, awak tak puasalah. Awak bukalah sudah. Nanti awak dah sihat, awak qada. Itu sakitnya macam itulah seriusnya. Dan sakit yang boleh membukakan puasa kita ialah dapat menyebabkan bertambah parahnya sakit. Sakit tu sakit. Aduh, sakit ustaz. Jadi doktor kata kau kena makan ubat. Kalau tak makan ubat, nanti makin teruk ni. Dia nak puasa juga. Puasa, tak makan ubat. Oh, lagi sakit. Aduh, sakit lagi. Makin bertambah sakit. Jadi kalau macam tu, sakit awak ni bolehlah berbuka puasa. Masya Allah. Islam ini memang agama yang ada flexibility. Flexibility tu dengan mengikut syariat. Mengikut dia punya maslahat dan daruratnya. Macam kita sebut sekarang ni. Tapi kalau tak ada darurat, tak ada maslahat, tak ada sebabnya, saya sekarang nak bukalah kerana saya lapar. Orang puasa semua lapar. Bukan tak lapar pun. Saya haus. Orang puasa semua haus. Itu bukan maslahat. Itu bukan darurat. Itu wajib dia menahan diri untuk berpuasa. Jika demikian, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa sebagaimana firman Allah, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, iaitu musafir, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang telah ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Jadi dia wajib puasa, mana qada puasa pada hari yang lain. Dalam bulan Ramadan dia tak puasa kerana dia sakit atau dalam musafir, maka dia qadakan. Jadi diharuskan. Itu dalam surah Baqarah ayat 181. Faedah: seseorang yang dalam keadaan sakit, hukum puasanya terbagi menjadi 3 keadaan. Dia sakit, tapi dia punya puasa ni menjadi 3 bahagian. Apa dia tu? Pertama, makruh. Makruh untuk berpuasa. Makruh. Dan boleh berbuka apabila dia kira-kira jika berpuasa maka dapat memperlambat kesembuhannya atau menambah rasa sakitnya atau dapat menyebabkan tidak berfungsi salah satu dari anggota tubuhnya. Ni dia kira-kira, maknanya assumption saja, agak-agaknya, kemungkinan. Kalau awak puasa, awaknya sakit ni makin lambat nanti sembuh. Kalau awak puasa, sakit ni makin bertambah lagi. Kalau awak puasa, mungkin awak punya kaki dia tak boleh jalan lagi. Doktor ni cakap betul. Doktor cakap kemungkinan. Jadi kalau dah tahu macam tu doktor cakap, doktor pun doktor yang boleh dipercayai. Maka kita pun makruh kalau kita puasa. Nak puasalah juga, apa nak jadi-jadilah. Itu makruh. Kalau ada kemungkinannya. Di muka surat 42, dan hukum tu menjadi haram. Kalau kita puasa tu menjadi haram untuk berpuasa, dan wajib berbuka apabila dia yakin, confirm, jika berpuasa maka dapat menyebabkan salah satu dari 3 kesan negatif di atasnya, atau dapat menyebabkan kematian. Itu yang kita dah sebut tadilah. Bertambah sakit, confirm. Kalau puasa bertambah sakit lagi. Kalau kau puasa, sakit kau makin lambat lagi sembuh. Kalau kau puasa, maka salah satu anggota kau ni akan tak berfungsi. Dan kalau kau berpuasa, kau akan mati. Ini wajib dia buka, haram dia puasa. Kenapa? Allah Ta'ala dah sebut, wala tulqu bi'aidikum minat tahluka. Jangan kamu campak diri kamu pada kebinasaan.
Wajib memelihara nyawa kita. Dah tak ada apa lagi yang nak makan. Melainkan adanya hanya, maaf kata, khinzir. Khinzir saja ada. Apa tu Ustaz? Khinzir. Daging babi. Dah tak ada apa lagi nak makan. Kalau tak makan dia mati ni. Allah, dah tengah-tengah padang pasir ni. Ada ni khinzir aja. Maka terpaksa dia makan. Sekadar untuk memelihara nyawa dia. Bukan nak makan kenyang-kenyang. Makan sekadar nak menjaga nyawa dia. Itu saja. Itu nama darurat. Kalau sekira tak ada darurat, ada khinzir lah. Ni ada sayur-sayur. Tapi tak ada dagingnya. Yang ada daging khinzir saja. Tak apalah kita darurat. Oi, apa darurat? Ini sayur ada, boleh makan sayur. Ni nasi ada makan nasi. Apa mesti makan khinzir yang haram? Macam itulah tuan-tuan. Jadi hukum darurat ni, dia bukan open. Dia ada dia punya clause dia punya definisi. Dah tak ada lagi, apa ni kita katakan, tak ada lagi cara yang lain. Tak ada lagi pilihan yang lain. Sekadar itu. Dan kalau tak buat, kita ambil, kita akan mati. Ataupun kita punya harta akan hilang. Ataupun kita punya anak isteri akan dipergodai. Atau yang ada 5 perkara yang disebutkan daruriyatul khams. Jadi macam kita sekarang, kita sembahyang Jumaat sebelum masuk Zuhur, sebelum zawal. Kita nak kata tu untuk kita memudahkan orang. Apa daruratnya? Kalau sekadar untuk mudahkan orang, untuk mudahkan apa? Untuk salat yang ketiga. Salat ketiga tu tak wajib. 2 salat pun cukup. Ya. Asal-asal kita sembahyang Jumaat pun 1 salat aja. Tapi lepas tu tambah 2, tambah 3. Sebenarnya yang ketiga pun tak wajib. Kalau ada orang boleh dapat. Tak dapat, kita sembahyang Zuhur. Jadi bukan timbul darurat lagi. Allahu'alam. Itu tuan-tuan dan puan-puan, ya. Yang ketiga, haram untuk berbuka. Haram. Saya sakit lah Ustaz. Sakit apa? Pening lah kepala. Kepala ada mabuk-mabuk sikit. Ini kau hanya angin perut kau saja kosong. Sebab tu kau ada pening-pening kepala. Haram untuk berbuka dan wajib tetap berpuasa jika sakit yang ringan seperti flu ataupun pusing kepala, mabuk. Sabarlah. Sapu minyak kapak sikit, hilangkan mabuk tu, ya. Wallahu a'lam. Ialah yang kelima, syarat kelima wajib seseorang tu berpuasa ialah bermukim. Wallahu a'lam. Kita berhentilah pada bab bermukim itu, insya-Allah, ya. Kita sambung lagi dalam pelajaran kita akan datang, insya-Allah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, maaf sajalah dalam penyampaian saya ini mungkin ada salah silap kata kasar bahasa apa atau yang tak disenangi, maaf banyak. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, matikan dulu bel tu dulu, ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita akhiri dengan saya pun ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua para jemaah yang telah berderma, berinfak untuk Ramadan, ya. Infak untuk Ramadan ni kita kalau pay now, kita tulis infak Ramadan supaya dapat kita sampaikan kepada semua saudara-saudara kita, maupun yang di Timur Tengah, maupun di Bangladesh, maupun di Indonesia, ya, maupun di Cambodia. Banyak orang susah dan mereka tu sekarang ni terminta-minta dengan saya pun dapatlah bagi berapa-berapa yang kita ada. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, ya, yang mana yang dapat kita adakan insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama, dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, hari Senin depan ini 12 hari bulan April ialah hari penghabisan Syaban dan malam itu malam 1 Ramadan. Insya-Allah pihak kami akan mengadakan majlis menyambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan. InsyaAllah pada hari Senin petang jam 5 sampai jam 7 petang. Ya, sebelum masuk maghrib 1 Ramadan. InsyaAllah kita akan adakan beberapa asatizah untuk memberikan tazkirah pendek dan adakan qasidah dan doa tahlil, doa selamat, ya, untuk kita memasuki bulan yang mulia itu insya-Allah pada 12 hari bulan April ini, hari Senin depan insya-Allah, ya. Dan kelas-kelas saya insya-Allah berjalan seperti biasa walaupun dalam Ramadan. Kita akan teruskan kelas kita pembacaan kitab ini, iaitu kerana bab puasa daripada jam 5 suku sampai pada jam 6 petang insya-Allah. Sekian saja tuan-tuan dan puan-puan, mari sama-sama kita berdiri dengan kita beri salam kepada junjungan besar Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله
نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاطربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرد واستضيئوا بجمال فطفي الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا واهدنا نهج سبيلي مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهي يا الله في جوار خير مقعد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى يا الله أشرف الرسل محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام
الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Ya, para jemaah yang ada kesempatan, malam ini ada pengajian saya insya-Allah jam 7.45 di Masjid Al-Maidin, dan lepas Isyak di Masjid Qasim, ya, lepas Isyak jam 9 malam. Sekian sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.